દિલ્હી સહિત દેશના ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં સતત ચોથા દિવસે ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું હતું। જમ્મુ કાશ્મીર, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણાથી લઈ બિહાર સુધીના 11 રાજ્યો શીતલહેરની ઝપેટમાં છે। શ્રીનગરમાં ચિલ્લી કલાનનો સમયગાળો ચાલુ છે, જેના કારણે પારો -5 ડિગ્રીએ પહોંચી ગયો છે। રાજધાની દિલ્હીમાં ધુમ્મસને કારણે વિઝિબિલિટી ખૂબ ઓછી હતી। દિલ્હીમાં લઘુત્તમ તાપમાન 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર પહોંચી ગયું। આયાનગર વિસ્તારમાં લઘુત્તમ તાપમાન 3.5 ડિગ્રી નોંધાયું છે। ઠંડી અને ધુમ્મસને કારણે ટ્રેનોની અવરજવર પર અસર થઈ રહી છે। ધુમ્મસને કારણે દેશભરના વિવિધ રાજ્યોની ઘણી ટ્રેનો પ્રભાવિત થઈ રહી છે। ઘણી ટ્રેનો તેમના નિર્ધારિત સમય કરતાં મોડી પડી। ભારતીય હવામાન વિભાગ અનુસાર દિલ્હીમાં શીતલહેરનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે। રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં જોરદાર પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે। આગામી 24 કલાક માટે પણ કોલ્ડ વેવનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। છેલ્લા 3 દિવસથી જે રીતે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે, તેના કારણે દિવસના સમયે પણ લોકો ઠંડીનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે। वैसे एक तो प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं, हमें भी बहुत होती हैं। एक तो ठंड वैसे ही है, स्मॉग होती है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती, एक्सीडेंट्स होने का डर होता है। तो यही है कि पोल्यूशन प्रिवेंट करना हमें, और पोल्यूशन प्रिवेंट के लिए हमें स्मोकिंग वगैरह बंद करानी होगी लोगों की। एंड ये जो पेट्रोल कार ने, इसको हम कम करा सकते हैं, बंद तो नहीं हो सकती ऑफ कोर्स, बिकॉज कमर्शियल कामों में मोस्टली यही काम आते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक पे स्विच कर सकते हैं। और साइकिलिंग हम जितनी ज़्यादा करेंगे उतने फिट भी हैं, नेचर के लिए भी और अपने लिए फिजिकली के भी। पहली बात तो विजिबिलिटी में काफ़ी फ़र्क आया है। सो हम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम नोएडा, सो रास्ते में जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। मतलब विदाउट आप लाइट ऑन करके नहीं आ सकते। अर्ली इन द मॉर्निंग तो आप भूल ही जाइए। एंड प्लस पोल्यूशन और स्मॉग जो है वो दोनों मिला के एक जो है उसकी वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। थोड़ा सा ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वाइल यू आर रनिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। बट देन आई थिंक हार्श मेजर लेने पड़ेंगे। પંજાબ અને હરિયાણાના મોટાભાગના સ્થળોએ રવિવારે કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ થયો। બઠિંડા સૌથી ઠંડુ સ્થળ રહ્યું। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે પંજાબ અને હરિયાણાના ઘણા ભાગોમાં ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું હતું। પંજાબના ભટિંડામાં લઘુત્તમ તાપમાન 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જે સામાન્ય કરતાં 2 ડિગ્રી ઓછું હતું। અમૃતસરમાં 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું હતું, જ્યારે પંજાબના ઔદ્યોગિક હબ લુધિયાણામાં 5.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પારો ગગડ્યો હતો। પઠાણકોટ, ફરીદકોટ અને ગુરદાસપુરમાં પણ પારો ઘટી 6 ડિગ્રી નીચે ઉતરી ગયો હતો। પંજાબ અને હરિયાણાની સામાન્ય રાજધાની ચંડીગઢના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં 6.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું। હરિયાણાના હિસારમાં લઘુત્તમ તાપમાન 3.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું। અંબાલામાં લઘુત્તમ તાપમાન 6.9 डिग्री सेल्सियस नोंधाયું હતું। इस वक्त जो पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, साथ में धुंध है और साथ में स्मोक प्लस फॉग, ये दोनों जो इकट्ठी होके इतना बुरा हाल है। मोटरसाइकिल नहीं चलाया जा रहा, ठीक है, और हाथ ठर रहे हैं, और लोगों को जो गाड़ी चलाते हैं उनको आगे से नज़र नहीं आता। इसलिए जो भी व्हीकल चला रहा है कोई भी, उसको लाइट जगा के चलना चाहिए ताकि अगले को वो नज़र आए। और साथ में जो बच्चे हैं इनको घर पे ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ठंड है। और ये जो आपके सामने जो स्मोक और फॉग है दोनों का इकट्ठा, उससे कई लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो घर पे बैठना चाहिए, हीटर के आगे बैठो, हाथ सेको, गर्म कपड़े डालो, पूरा अपना जो है पूरा शरीर को ढक के रखें। भाई हैं बहनें हैं वो कृपा करके बाहर ना निकलें, बच्चों को थोड़ा समझाने की कोशिश करें, बच्चे अंदर रहें। ठंड बहुत है, बाहर लोग कहीं देख रहे हैं कहीं अग्नि नहीं मिल रही, कहीं अग्नि मिले तो हाथ जला लें, उसके थोड़ी ठंडाहट मिल जाएगी। लेकिन इतनी ठंड पड़ी है कि लोग बड़े बड़े जो हैं वो भी घबरा रहे हैं। तो हम सभी से बेनती करते हैं कि बड़े और बुजुर्ग जो हैं ये ठंड से बचें और अंदर रहें। તો મધ્યપ્રદેશમાં તીવ્ર ઠંડી પડી રહી છે। રાજધાની ભોપાલમાં પણ ધુમ્મસ અને પવનોએ ધામા નાખ્યા છે। આસપાસના અનેક વિસ્તારોમાં પણ કોલ્ડ વેવ જેવી સ્થિતિ છે। આશંકા છે કે જો તાપમાન આ રીતે ઘટતું રહેશે તો ઠંડી નવા વર્ષની પાર્ટીને પરેશાન કરી શકે છે। રાજ્યમાં નવગાંવમાં સૌથી ઓછું 6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું। આ ઉપરાંત રાજ્યમાં ઘણા સ્થળોએ પારો ગગડી 10 ડિગ્રી નીચે પહોંચી ગયો। હવામાન વિભાગે ઠંડીથી બચવા સૌને એલર્ટ કરી દીધા છે। મધ્યપ્રદેશમાં બુંદેલખંડમાં ઠંડા પવનોનો પ્રકોપ જોવા મળ્યો। સમગ્ર વિસ્તારમાં વહેલી સવારે અને સાંજના સમયે કર્ફ્યુ જેવો માહોલ જોવા મળ્યો। લોકો કડકડતી ઠંડીને હરાવવા માટે ચાની ચુસ્કી લેતા જોવા મળ્યા। સાથે જ પસાર થતા લોકોએ તાપણાનો પણ સહારો લીધો। अभी अगर बात करी जाए अपने एमपी में, तो अभी मैं बाहर से लौटा हूँ, स्टडी करता हूँ। तो अपने छतरपुर में जैसे ही आया तो थोड़ी सा शीतलहर का प्रभाव देखने को मिला है। और अभी रात के 11-12 बजने का समय हो गया, और अभी ठंड का अगर माहौल देखा जाए तो शीतलहर लगातार तेजी से बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मतलब
कड़ाके की ठंड कह सकते हैं, ये कड़ाके की ठंड हो रही है। व्यवस्थाएं तो हैं, व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है, व्यवस्थाएं हैं, नगर पालिका अच्छा काम कर रही है, लेकिन उन व्यवस्थाओं को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। जैसे जहां आप 1 या 2 अलाव जलाते हैं सर्दियों में आग सेकने के लिए, तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा के 4 या 5 कर सकते हैं कि 4-5 जगह अलाव जला दें तो वहां पे बैठे। क्योंकि देखो ठंड इतनी ज्यादा है कि जैसे हम और आप तो इंसान है, हमारे पास कपड़े हैं, आपके पास कपड़े हैं, हम व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जानवर बेचारे क्या करेंगे? तो जानवरों को भी उस चीज की कमी महसूस होती है, तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। ये एक मानवता की निशानी है कि हम अगर लोगों के बारे में सोचते हैं तो हमें जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे सर्दी लग रही है, जानवर नहीं बता सकता, वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। तो व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी सी और बढ़ानी चाहिए व्यवस्थाएं। અમેરિકામાં કડકડતી ઠંડી વચ્ચે બરફના તોફાને જે રીતે તબાહી મચાવી છે તેમાં અત્યાર સુધીમાં 18 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે। દેશભરમાં બરફના તોફાનને કારણે મોટી સંખ્યામાં લોકો પ્રભાવિત થયા છે। સેંકડો ઘરોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે। ક્રિસમસ પહેલા શિયાળા અને વાવાઝોડાએ વિનાશ વેર્યો હતો, જેથી લાખો લોકોને તેમના ઘરોમાં રહેવાની ફરજ પડી। ન્યુયોર્ક અને બફેલોમાં વાવાઝોડાની અસર સૌથી વધુ જોવા મળી। ભારે હિમવર્ષાને કારણે દરેક જગ્યાએ સફેદ ચાદર છવાયેલી જોવા મળી રહી છે। આવી સ્થિતિમાં ઇમરજન્સી સેવાઓ લગભગ ઠપ થઈ ગઈ। અહીંનું ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પણ ઠપ થઈ ગયું। અમેરિકાના પદાધિકારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે તીવ્ર ઠંડી અને તોફાનને કારણે અનેક લોકોના મોત થયા છે। ઘણી કારોને નુકસાન થયું છે, વૃક્ષો ધરાશાયી થયા છે। બફેલોમાં ઓછામાં ઓછા 3 લોકોના મોત થયા છે। આમાંથી 2 લોકોને તેમના ઘરે ઇમરજન્સી સેવામાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમને બચાવી શકાયા ન હતા। અત્યંત ખરાબ હવામાનને કારણે મેડિકલ ટીમ આ લોકોના ઘરે પહોંચી શકી ન હતી, જેના કારણે બંનેના મોત થયા હતા। ખરાબ હવામાનને કારણે નાયગ્રા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું। લગભગ તમામ ફાયર ઇમરજન્સી વાહનો બરફના કારણે અટવાઈ ગયા હતા। નોર્થ કેરોલિનામાં 1,69,000 લોકો પ્રભાવિત થયા હતા। ચીનમાં કોરોના કેસની સુનામી આવી છે। હાલમાં જ એક ડેટા લીક થયો હતો, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ચીનમાં છેલ્લા 20 દિવસમાં 25 કરોડ કોરોના કેસ આવ્યા છે। હવે એક નવા અહેવાલ છે કે પૂર્વ ચીનના પ્રાંત ઝેજિયાંગ શહેરમાં દરરોજ 10 લાખ કોરોના કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે। નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આ તો માત્ર શરૂઆત છે, આવનાર દિવસોમાં આ સંખ્યા બમણી થઈ શકે છે। દેશમાં ઇમરજન્સી જેવી સ્થિતિ વચ્ચે શી જિનપિંગ સરકાર કહી રહી છે કે છેલ્લા 5 દિવસમાં કોરોનાને કારણે કોઈ મૃત્યુ થયું નથી। ઝેજિયાંગ તંત્રએ રવિવારે કહ્યું કે શહેરમાં કોરોના સંક્રમણની ગતિમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે। રોજના 10 લાખ કેસોએ શહેરનું વાતાવરણ બગાડ્યું છે। વહીવટી તંત્રએ આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે આ તો માત્ર શરૂઆત છે, આવનારા દિવસોમાં સંક્રમણની સંખ્યા બમણી થઈ શકે છે। વિશ્વભરમાં કોરોનાની બીજી લહેરનો ખતરો વધી રહ્યો છે। ખાસ કરીને ચીનમાં આ વાયરસના કારણે સતત વધી રહેલ કેસોએ દરેકની ચિંતા વધારી દીધી છે। એક દિવસ પહેલા જ ખુલાસો થયો હતો કે ચીનમાં એક જ દિવસમાં કોરોનાના 3.7 કરોડ કેસ જોવા મળ્યા હતા, જે વિશ્વના કોઈપણ દેશમાં સંક્રમિત થવાનો રેકોર્ડ હતો। આ ડરની સ્થિતિ વચ્ચે ચીને હવે કોરોના કેસ અને મૃત્યુના દૈનિક ડેટા પ્રકાશિત ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે। ચીનની સરકાર પહેલાથી જ કોરોનાના નવા કેસ અને મૃત્યુ વિશે માહિતી છુપાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે। આ માટે તેણે ઇન્ટરનેટથી લઈ અખબારો સુધી સેન્સર નીતિ લાગુ કરી છે। હવે ચીનના આરોગ્ય આયોગ દ્વારા કોવિડ ડેટા જાહેર ન કરવાથી સમગ્ર વિશ્વ માટે મોટો ખતરો ઊભો થઈ શકે છે। આ ડેટાના આધારે વિવિધ દેશો ફ્લાઇટ્સની અવરજવર અને ચીન સાથે સતર્કતા અંગે નિર્ણય લે છે। જોકે NHCએ નવીનતમ ડેટામાં શું થશે તે અંગે કોઈ નિવેદન જારી કર્યું નથી। ચીનમાંથી બહાર આવતા ડેટા પણ ભરોસાપાત્ર નથી। હકીકતમાં ચીનમાં કરોડો કેસ હોવા છતાં તેના દ્વારા ચેપ અને મૃત્યુના સાચા આંકડા જાહેર કરવામાં આવતા નથી। હાલમાં ચીનની સરકાર ફક્ત એવા લોકોના મૃત્યુ પર વિચાર કરી રહી છે જેમને શ્વાસની સમસ્યા અથવા કોરોનાથી ન્યુમોનિયા થયો છે। કોરોનાના વધતા જતા કેસો વચ્ચે પીએમ મોદીએ લોકોને ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે તમે જોઈ રહ્યા છો કે વિશ્વના ઘણા દેશોમાં કોરોના વધી રહ્યો છે, તેથી આપણે માસ્ક અને હાથ ધોવા જેવી સાવચેતીઓનું વધુ ધ્યાન રાખવું પડશે। જો આપણે સાવચેત રહીશું તો આપણે સુરક્ષિત રહીશું અને આપણા આનંદમાં કોઈ અવરોધ નહીં આવે। પીએમ મોદીએ વર્ષ 2022ની છેલ્લી મન કી બાત સંબોધિત કરી હતી, જેમાં પીએમ મોદીએ લોકોને કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવાની અપીલ કરી હતી। बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं। आप पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का
और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગમાં ભારત અને ચીનના સૈનિકો વચ્ચે થયેલી અથડામણ મુદ્દે ચીનના વિદેશ મંત્રાલય તરફથી આ અંગે એક નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે। ચીનના વિદેશ મંત્રી વાંગ યીએ કહ્યું કે ચીન અને ભારતે ડિપ્લોમેટિક સ્તરે વાતચીત જાળવી રાખી છે અને બંને દેશોની સેનાઓ વચ્ચે સરહદ પર સ્થિરતા જાળવવા માટે બંને દેશો પ્રતિબદ્ધ છે। વાંગ યીએ કહ્યું, અમે ચીન ભારત સંબંધોના સ્થિર અને મજબૂત વિકાસ માટે સાથે મળીને કામ કરવા તૈયાર છીએ। તવાંગમાં થયેલી અથડામણમાં ઘણા ચીની સૈનિકો ઘાયલ થયા હતા, જ્યારે કેટલાક ભારતીય સૈનિકો પણ ઘાયલ થયા, જે બાદ બંને દેશો વચ્ચે શાંતિ જાળવવા માટે વાતચીત થઈ હતી। લદ્દાખમાં પણ બંને દેશોના સૈનિકો વચ્ચે પહેલેથી જ તણાવ છે। स्टेटमेंट दी गई दोनों साइड की तरफ से, खास करके चाइना की तरफ से, कि मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से हमने फैसला किया है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करेंगे। यानी दूसरे लफ्जों में कोई भी नतीजा नहीं निकला और अभी उनकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसी बात को इशू किया कि हम मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट बनाए हुए हैं और हमारी कोशिश है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को कायम रखा जाए और रिलेशन को इम्प्रूव किया जाए। जबकि हिंदुस्तान बार बार कह रहा है कि रिलेशन को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको बॉर्डर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, आपको 2020 में जहां पर थे वहीं पर पीछे जाना पड़ेगा। उसके बारे में चाइना कोई जिक्र नहीं करता। अब तक चीन लद्दाख में डेप्सांग प्लेन से वाई जंक्शन तक, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में लद्दाख में अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा। भारत मां की सरजमी से जो उन्होंने दुस्साहस करके कब्जा किया है वो खाली नहीं करेगा। डोकलाम में 2017 की यथास्थिति नहीं बनेगी। अरुणाचल में जो उनके नापाक इरादे हैं वो उनसे बाज नहीं आएंगे। हमारी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही चीन के अतिक्रमणों को। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री न संसद में चर्चा करते न बाहर बयां करते। ભારતીય સેના અને જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસે આતંકવાદી ગતિવિધિઓ વિરુદ્ધ એક મોટું સફળ ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે। ઉરી ઉત્તર કાશ્મીરમાં નિયંત્રણ રેખા પાસે હથલંગા નાલા સેક્ટરમાંથી હથિયારો અને દારૂગોળાનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો છે। એસએસપી બારામુલ્લા સાથે સૈન્ય કમાન્ડર ઉરી બ્રિગેડે ઉરીમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે ચોક્કસ માહિતીના આધારે સેના અને પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે। આ ઓપરેશન દરમિયાન ઉરીના એલઓસી સેક્ટર હથલંગા નાલામાંથી હથિયારો અને દારૂગોળાનો મોટો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। હથલંગા નાલા વિસ્તાર હથલંગા ગામનો એક ભાગ છે, જ્યાં લગભગ 50 રહેણાંક મકાનો આવેલા છે અને આ મકાનો એલઓસીથી માત્ર 1 કિલોમીટરના અંતરે છે। આર્મી કમાન્ડરે જણાવ્યું કે આ વિસ્તારમાં વાદળછાયું વાતાવરણ હતું, તેમ છતાં આર્મી અને પોલીસની સંયુક્ત ટીમે હથલંગા વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ રાખ્યું હતું, જેમાં શસ્ત્રો અને દારૂગોળાનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો છે। તેમણે કહ્યું કે 8 AK-47 રાઇફલ, 24 AK-47 મેગઝીન, 12 ચાઇનીઝ પિસ્તોલ, 24 પિસ્તોલ મેગઝીન, 9 ચાઇનીઝ ગ્રેનેડ, 5 પાકિસ્તાન ગ્રેનેડ, 5 ઘઉંની થેલી, 51 પાકફુગ્ગા, 560 AK રાઇફલ અને 244 રાઉન્ડ પિસ્તોલ મળી આવી છે। દારૂગોળો અને હથિયારોનો જથ્થો મળવા મુદ્દે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને ઝકીરો ફેંકનાર આતંકવાદીઓને શોધવા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। Which was part of multiple search operations being carried out by us since last 2 weeks, based on multiple intelligence inputs which was provided to us from military intelligence and various central and state intelligence agencies about presence of terrorist groups in suspected launch pads who were planning to infiltrate and push warlike stores through the line of control towards hinterland before heavy snowfall. Therefore, the already robust anti-infiltration grid and surveillance grid was further strengthened by launching additional ambushes and area domination patrols. Jammu side, and this kind of a push perhaps points to a kind of attempt to again instigate certain propaganda-based street violence and other such incidents. There has been a very good amount of recovery when it leads to the when we mention the narco terror related recoveries that we've had this year. ટીવી સિરિયલ અલીબાબાની અભિનેત્રી તુનિશા શર્માએ 24 ડિસેમ્બરે સેટ પર ફાંસી લગાવી આત્મહત્યા કરી લીધી હતી। અભિનેત્રીના મૃત્યુથી સમગ્ર ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રી હચમચી ગઈ હતી। મુંબઈ પોલીસે આ અંગે તપાસ શરૂ કરી હતી। મળતી માહિતી મુજબ અભિનેત્રીનું પોસ્ટમોર્ટમ મુંબઈની જે હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવ્યું છે। પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અનુસાર તુનિશાનું મોત શ્વાસ રૂંધાવાને કારણે થયું હતું।
फांसी लगाव्या बाद હુંગળામણને કારણે તુનિશાનું મોત થયું હતું। અભિનેત્રીના શરીર પર કોઈપણ પ્રકારના ઘાના નિશાન જોવા મળ્યા નથી। તુનિશાની માતાએ કો સ્ટાર શિઝાન ખાન વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો હતો, જે બાદ મુંબઈની વાલી પોલીસે એક્ટ્રેસ તુનિશા શર્માના કો સ્ટાર શિઝાન ખાનની ધરપકડ કરી હતી। અભિનેત્રી તુનિશા શર્મા આત્મહત્યા કેસમાં પોલીસે સાથી કલાકાર શિઝાન મોહમ્મદ ખાનની ધરપકડ કરી છે। તેની સામે આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરવાનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે। કોર્ટમાં રજૂ કર્યા બાદ પોલીસે તેને 4 દિવસના રિમાન્ડ પર લીધો છે। જો કે શિઝાનના વકીલનું કહેવું છે કે તમામ આરોપો પાયાવિહોણા છે। મુંબઈના એસીપી ચંદ્રકાંત જાદવે જણાવ્યું કે તુનિશા અને શિઝાનનું પ્રેમ પ્રકરણ ચાલી રહ્યું હતું। તેમનું 15 દિવસ પહેલા બ્રેકઅપ થઈ ગયું હતું, જેના કારણે તુનિશાએ શનિવારે તેના શોના સેટ પર ફાંસી લગાવી દીધી હતી। આ પછી તુનિશાની માતાએ તેના કો સ્ટાર શિઝાન વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી, જેના આધારે અમે તેની ધરપકડ કરી અને તેને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો। ત્યાંથી તેને 4 દિવસની કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો છે। તેમણે કહ્યું કે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ છે કે તુનિશાનું મોત ફાંસી લગાવવાથી થયું છે। હાલમાં અમારી તપાસ ચાલુ છે અને અમે આરોપી શિઝાનને કસ્ટડીમાં લીધો છે। અમે તેનો ફોન પણ જપ્ત કર્યો છે। આ કેસમાં અન્ય કોઈ અફેર, બ્લેકમેલ કે લવ જેહાદનો કોઈ એંગલ સામે આવ્યો નથી। 28 तारीख दिया है, अगला डेट 28 दिया है। पुलिस कस्टडी का हमने कहा है कि नेसेसरी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स मोबाइल वगैरह सब रिकवरी है। जो सच है वो सामने आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ इसमें देखने ऐसा है नहीं। अभी 28 तारीख रखा है, अगले डेट में हम आपको फिर अपडेट देंगे। पुलिस ने क्या पॉइंट रखा कस्टडी मांगने का? क्या उन्होंने क्या कुछ बताया कि उनको कस्टडी चाहिए? नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। वो तो अभी जस्ट आज ही फर्स्ट कस्टडी, तो उनको बाय प्रोसेस मांगना ही था। हमारा कोर्ट को ये कहना था कि जो सच्चाई है उसको जानने के लिए इतना कुछ टाइम की जरूरत है नहीं। जो सच्चाई है उनके सामने वैसे भी आने वाली है, और जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए पुलिस स्टेशन के सामने, वो ऑटोमेटिकली स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है, 28 तक पीसीआर मिला है। 28 कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम। आधार पर रिमांड मांगिए, पुलिस ने किस आधार पर रिमांड मांगा? देखिए, अभी ये टोटल सस्पिशियस है, कोई ठोस सबूत नहीं है पुलिस के पास, लेकिन जो काम है किसी का जान गया है, किसी का जान गया है, इसलिए कोर्ट अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना। 4 दिन की कस्टडी दी गई है क्या? जी, 4 दिन की कस्टडी दी गई है, उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ रहेगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया, तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी, और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहां पे जाके सुसाइड कर लिया है। और वो उसकी मां ने कंप्लेन देने के बाद, श्रीमती शर्मा ने कंप्लेन देने के बाद उसको ऊपर वाली पुलिस स्टेशन में CR नंबर 1359 IPC 306 गुना दाखिल हुआ है, और उसमें वो आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। आरोपी को आज वसई कोर्ट में पेशी कर दी थी, और 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। ટીવી અભિનેત્રી તુનિશા શર્માની આત્મહત્યાના સંબંધમાં પોલીસે આઈપીસીની કલમ 306 હેઠળ શિઝાનની ધરપકડ કરી છે। હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહારાષ્ટ્રના નેતા રામ કદમે લવ જેહાદ એંગલ પર આ સમગ્ર મામલામાં નિવેદન આપ્યું છે। બીજેપી નેતા રામ કદમે કહ્યું કે તુનિશા શર્માના પરિવારને સંપૂર્ણ ન્યાય મળશે। જો લવ જેહાદનો મામલો હશે તો તેની તપાસ થશે। આની પાછળ કોઈ સંસ્થાનો હાથ હશે તો તે અમે શોધી કાઢીશું। કાવતરાખોર કોણ છે તેની પણ તપાસ કરવામાં આવશે। બીજેપી નેતા રામ કદમે આ નિવેદન ત્યારે આપ્યું જ્યારે તુનિશા શર્માની માતાએ કહ્યું કે તેમની પુત્રી શિઝાન ખાન સાથેના સંબંધમાં હતી અને 15 દિવસ પહેલા તેમનું બ્રેકઅપ થઈ ગયું હતું। બ્રેકઅપ બાદથી તુનિશા પરેશાન હતી અને ડિપ્રેશનની ગોળીઓ લેતી હતી। अब तथ्यों को खंगालने के बाद ये खुदकुशी का कारण क्या है? क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है? यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। पर तुनिशा शर्मा के परिवार को 100% न्याय मिलेगा। और यदि यह मामला लव जिहाद का है तो लव जिहाद के पीछे कौन से संगठन है, कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस मामले की भी तहकीकात पुलिस के द्वारा की जाएगी। મધ્યપ્રદેશના રીવા જિલ્લામાં પોલીસે પ્રેમિકાને ઢોર માર મારનાર યુવકને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે। આ 24 વર્ષીય યુવકનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે, જેમાં તે પોતાની ગર્લફ્રેન્ડને મારતો જોવા મળ્યો હતો। આ પછી પોલીસે આ કેસમાં આરોપી પંકજ ત્રિપાઠી વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો હતો। યુવતીને માર મારતા યુવકનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો। રીવા પોલીસે જણાવ્યું કે વાયરલ વિડીયોના કેસમાં ગુનો નોંધ્યા બાદ સહ આરોપી બાદ મુખ્ય આરોપીને પણ પોલીસે કસ્ટડીમાં લીધો હતો। પોલીસ સબ ડિવિઝનલ ઓફિસર નવીન દુબેએ જણાવ્યું કે પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આ યુવક મોંગસ વિસ્તારનો ખીરા ગામનો રહેવાસી છે। પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું કે પીડિત યુવતી અને પંકજ રિલેશનશીપમાં હતા। આપસી તકરાર બાદ પંકજે યુવતીને માર માર્યો હતો।
વાયરલ થયેલ વિડીયોમાં જોવા મળે છે કે આ 19 વર્ષની યુવતી યુવકને તેની સાથે લગ્ન કરવાનું કહે છે। આ પછી યુવક ગુસ્સે થઈ જાય છે અને પછી યુવતીને ઢોર માર મારે છે। संबंध में बनाया गया था वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जो हम तक भी पहुंचा और इसके बाद में तत्काल पुनः लड़की और उसके परिजनों को थाने पे बुलाया गया, उनको काफ़ी समझाइश दी गई और इसके बाद में उसके परिजन FIR कराने के लिए तैयार हुए, लड़की भी तैयार हो गई है और इस आधार पे थाना मऊगंज में अपराध क्रमांक 755/22 धारा 366, 323, 294, 506 का पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अग्रिम धाराओं में 363 एवं IT एक्ट की धाराओं को भी बढ़ाया जाएगा। नेपाळથી ઉત્તરાખંડ બોર્ડર પર ભારતીય નાગરિકો પર થયેલ પથ્થરમારાથી રોષે ભરાયેલ સ્થાનિક લોકોએ એક મહિનામાં 11મી વખત 28 ડિસેમ્બરથી नेपाળ વિરુદ્ધ આંદોલનની જાહેરાત કરી છે। રોષે ભરાયેલા લોકોનું કહેવું છે કે જો 27મી ડિસેમ્બર સુધીમાં ભારતીય વિસ્તારમાં કાલી નદીના કિનારે પાળા બાંધવાનું કામ શરૂ કરવામાં નહીં આવે તો તેઓ ત્યારબાદ આંદોલન શરૂ કરશે, જે અંતર્ગત પ્રથમ દિવસે 28 ડિસેમ્બરે તાલુકાનો ઘેરાવ કર્યા બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ઝૂલતા પુલને તાળાબંધી કરી અવરજવર બંધ કરી દેવામાં આવશે। આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે ઘાટધાર વિસ્તારમાં કાલી નદીના ધોવાણનું જોખમ છે, જેનું કામ જલ્દીથી શરૂ થવું જોઈએ, પરંતુ नेपाળ તરફથી સતત પથ્થરમારો બાંધકામના કામમાં અવરોધ ઉભો કરી રહ્યો છે। એસએમડીને મળીને સ્થાનિકોએ ચેતવણી આપી હતી કે જો नेपाળથી પથ્થરમારાની ઘટનાઓ બંધ નહીં થાય અને કાલી નદી પર પાળા બાંધવાનું કામ શરૂ નહીં થાય તો તેઓ 28 ડિસેમ્બરથી આંતરરાષ્ટ્રીય સસ્પેન્શન બ્રિજને તાળા મારી દેશે। આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા માટે સરકારી વહીવટીતંત્ર જવાબદાર રહેશે। પથ્થરમારાની ઘટના બાદ કાલી નદીમાં કામ અટકી ગયું છે। इसी दौरान पत्थरबाजी के दौरान 2 डंपर और एक पोकरण का शीशा टूटा है, साथ ही ड्राइवर को चोट भी आई है। अगर इसी तरह से पत्थरबाजी चलती रहेगी तो हम काम करने में असमर्थ रहेंगे और हमें यहीं पर काम को रोकना पड़ेगा। तो हमारी प्रशासन से गुहार है कि इन पर अंकुश लगाया जाए और जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके नाम पर FIR हो और कोई ना कोई कदम उठाया जाए। ऐसी स्थिति में यहाँ पे कुछ सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए ताकि लेबर भी है और भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको किसी भी तरह का जान माल का नुकसान ना हो। आज भी 2 डंपर ये इनके शीशे टूटे हैं और ड्राइवर भी बाल बाल बचा है। वहाँ की सेना पुलिस इनकी देख रही थी, उन्हीं के सामने पत्थरबाजी हो रही थी और सुरक्षा बल भी इनके यहाँ खड़ा था, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। પુષ્પ કબલ દહલ ઉર્ફે પ્રચંડ નેપાળના આગામી વડાપ્રધાન બનશે। તેઓ આવતીકાલે નેપાળના નવા વડાપ્રધાન તરીકેના શપથ ગ્રહણ કરશે। નેપાળના રાષ્ટ્રપતિ વિદ્યાદેવી ભંડારીએ તમામ પક્ષોને રવિવાર સુધી સરકારની રચના અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવા જણાવ્યું હતું। બાદમાં રવિવારે પ્રચંડની માઓઇસ્ટ સેન્ટર પાર્ટીએ અન્ય 5 પક્ષો સાથે ગઠબંધનની જાહેરાત કરી હતી। આ ગઠબંધનના કરાર પ્રમાણે પ્રચંડ પહેલા 2.5 વર્ષ માટે વડાપ્રધાન પદે રહેશે। આ પછી CPN UML સત્તા સંભાળશે। મતલબ કે પૂર્વ PM KP શર્મા ઓલી ફરી એકવાર વડાપ્રધાન બનશે। ખાસ વાત એ છે કે આ બંને નેતાઓને ચીન તરફી માનવામાં આવે છે। પ્રચંડ અને ઓલીએ રાષ્ટ્રપતિનો સંપર્ક કર્યો અને સરકાર બનાવવાનો દાવો કર્યો। આ પહેલા પ્રચંડે સત્તારૂઢ નેપાળી કોંગ્રેસને સમર્થન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો। સાથે જ આ ગઠબંધન પણ તોડી દીધું। પ્રચંડ 2 વર્ષ પહેલા ઓલી સરકારનો હિસ્સો હતા। આ પછી તેણે પોતાના 7 મંત્રીઓના રાજીનામા અપાવી KP ઓલીને ખુરશી છોડવાની ફરજ પાડી। નેપાળી કોંગ્રેસ CPNનો રેકોર્ડ જોઈને તેના પર વિશ્વાસ કરવા તૈયાર ન હતી। તેને આશંકા હતી કે 2.5 વર્ષ સત્તામાં રહ્યા પછી પ્રચંડની પાર્ટી કોઈ બહાનું કરી પોતાનું સમર્થન પાછું ખેંચી શકે છે। નેપાળી કોંગ્રેસના ઇનકાર બાદ પ્રચંડે ઓલી તરફ હાથ લંબાવ્યો હતો।